কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। গুড আফটারনুন স্যার, আমার নাম মোহাম্মদ জাহেদ আলী পাশা আছে। আগে স্যার, হ্যাঁ, আমাকে একটা ইনসিডেন্টের ব্যাপারে বলার ছিল। পসিবল টু স্পিক ইন ইংলিশ? হ্যাঁ, ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, বাট ফ্রম which ward you are? I am from 78 ward, Kolkata Port constituency. Ward number 78, Kolkata Port constituency. What is your good name? My name is Mohammad Zahid Ali Pasha. Mohammad Javed Ali Pasha. Zahid Ali Pasha. Yes, Mr. Pasha, what is your address? My address is 30 Palpur Lane, Kolkata 22. Yes, Mr. Pasha, please. Yeah, I'd like to bring to your attention that I have elderly and disabled parents. My father is a retired merchant navy, 72 years old, and my mother is a homemaker, 64 years old. All my siblings, including me, reside abroad. I'm a Canadian national working as an artificial intelligence engineer. I'm sharing this information to actually highlight the credibility of my family and to emphasize the seriousness. Mr. Pasha, can you speak slowly? Your sound has been disturbed. Oh, I'm sorry. I'll You say, please for the interruption. Yeah, so I'm just trying to show the credibility of my family and myself that we don't have anyone except for authority. As we are facing some serious threat from social promoters. All my siblings live abroad, including me. I'm a Canadian national as well. My parents, as I said, they are elderly and disabled. But you have been cheated by any promoter. Yeah, these promoters, what has happened is there's a promoter named Zubad Ahmed and Irfan and his associates. They have approached my parents. Since I am the MLA of your area, I would like to suggest you please make an FIR in Iqbalpur police station. Yeah, I've already just let me finish, Mr. Pasha. You make an FIR with all your allegation in Iqbalpur police station, and you note my WhatsApp number, please. Note it, please. Yes, go ahead. 98300 98300 37 37 493. 493 98300 37 493. You make your complaint in Iqbalpur police station and give the FIR number to me in my WhatsApp, and rest I will do the needful. You don't have to worry with all this thing. Yes, sir. I've already emailed them and then send the FIR. Then send the FIR to me just now. I will take up the matter with the police. Please, okay. Send it now. Okay. নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার, আমি কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন দাদা? 129 129। দাদার নামটা বলবেন? স্বপন পাল। কি? স্বপন পাল। স্বপন দা, আপনার ঠিকানাটা বলুন না প্লিজ। 4/5/10 4/5/10 A ওই দাসপাড়া রোড। বারোই দাসপাড়া রোড না? হ্যাঁ, স্বপন দা বলেন। নবপল্লী, কলকাতা এক্সপ্রেস। নবপল্লী। হ্যাঁ দাদা বলুন। হ্যাঁ স্যার, আমার 8 রাস্তা খুব চওড়া আর প্রায় 70 রাস্তা আছে। এই রাস্তাটা আমার সামনে ব্লক করে নিয়ে চলে ও কাজ করছে। কোন রাস্তাটা বললেন? হ্যাঁ, রাস্তার নামটা আরেকবার বলেন দাদা প্লিজ। ওই দাসপাড়া রোড। ওখানে কি কাজ হচ্ছে? ওখানে উনি বিল্ডিং করছে, ওনাকে
অনেক আপত্তি করার আমি এর আগেও কর্মসূচি ছুটে দিয়েছি, তারপরে শুরু রাস্তা আটকে দিয়ে বিল্ডিং করছে। রাস্তা আটকে না, রাস্তা কভার করে নিয়েছে, হ্যাঁ, রাস্তাটা নিয়ে মানে রাস্তাটা এনক্রোচ করে বিল্ডিং করছে। হ্যাঁ, এবার দেখে নিন তো, আপনি রাস্তাটা দেখে নিন না। এই দোয়া সাহেব, এটা কত নম্বর? জগন্নাথ বড় 14 আছেন? এখন একবার জানতো, আপনি জানতো আমাদের রাস্তা এনক্রোচ করে বলছে বিল্ডিং করছে। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে যান, আপনিও যান, দেখে নিন তো ওখানে রাস্তা এনক্রোচ করে কোথায় বিল্ডিং হচ্ছে। আর ওই বিল্ডিং এর ঠিকানাটা কি জানেন? হ্যাঁ, বলবেন একটু দয়া করে। 4/5/A নাম হচ্ছে রঞ্জিগোপাল মন্ডল। এটা তো আপনারই ঠিকানা। হ্যাঁ, আমার পাশে। ও পাশে, আমার রাস্তাটা ব্লক করে দিয়েছে টোটাল। ও একই প্লট করে পেয়েছি। ঠিক আছে দাদা, আমি লোক পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। রাস্তাটা যাতে হয় সেটা হ্যাঁ, নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। हाँ सर, मैं सरसुला से क्लर्क टाउन से वार्ड नंबर 127 से बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 127। 127। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम संजीव कुमार मुतनेजा है। संजीव कुमार मुतनेजा। संजीव कुमार की मुतनेजा। मुर्तुजा मुतनेजा MUT नीचे है मुतनेजा। मुर्तुजा। जी, आपका एड्रेस बताइए संजीव भाई। 4/2 के बाई 111। 4/2 बाई 4/2 के बाई 111। 111 सरसुला सैटेलाइट टाउनशिप, सरसुनाट सैटेलाइट टाउनशिप, कोलकाता। भाई बताइए। कोलकाता 61। जी, मेरे घर के बगल में फैमिली पार्क है। हेलो, हाँ, आपका घर के बगल में फैमिली पार्क है। हाँ, मतलब दोनों बाजू में साथ, और पार्क के ठीक सामने में पूरा एक गार्बेज डंप काफी लंबे समय से वहाँ फेंका जा रहा है। क्या पड़ा? गार्बेज अभी उठा देते हैं। मैजिक मैन नहीं, उसका सर परमानेंट सोल्यूशन कुछ कीजिए ना, ये मतलब। हेलो, वो अभी तो उठा देते हैं, फिर वहाँ पर क्यों पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। क्यों पड़ रहा है, कौन देख रहा है? और उसके दूसरे से उससे क्या लॉस हो रहा है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, और उसके बाद पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरा एयर पॉल्यूशन से लेके सब कुछ हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मगर फेंक रहा है है। वहाँ पर गार्बेज फेंक रहा है कौन, जानते हैं कुछ? हाँ, गार्बेज हो क्या रहा है कि पहले जो KMC की जो गाड़ियां आती है कुछ वहां पर फेंक के जाती है, छोटी रिक्शा वैन टाइप का होता है, वो फेंक के जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो उठाते हैं बाद में, और उसके बाद क्या होता है उसका देखा देखी उस लोकेलिटी के लोग जो सैटेलाइट टाउनशिप के वो भी फेंक के चले जाते हैं अपने घर का पूरा सारा भाग। हाँ, वो एक तो हैबिट होता है, आदमी यहाँ पर गंदा फेंकता है वहाँ पर सब आदमी फेंकते जाते हैं। जी, और उनको हमने कई लोगों को मना भी किया था। सियाल का हुआ वो एक ही है, एक सियाल बुला था, सब बोला था जहाँ गंदा फेंकते सब मिलकर फेंकते। हाँ, पहले काउंसलर पहले वहाँ की गाड़ी आती है KMC की, वो फेंकती है, फिर वो लोग उठाते हैं, और उसके बाद उसका देखा देखी लोकेलिटी के लोग फेंक देते हैं। इतनी गंद आती है कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया हम लोग। मेरा घर तो वहीं पर घर के सामने। बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी देखिए सर, कुछ এই ভক্তবাবু আছেন বড় 14। হ্যাঁ, এটা দেখুন তো কেন হচ্ছে, ওখানে নোংরা কেন ফেলছে? কোন পার্কের সামনে নোংরা ফেলবে, তাহলে পার্কটা লোকে ইউজ করবে কি করে? আর প্লাস এতগুলো কম্প্যাক্টার হয়ে গেছে, এত জায়গায় আমরা বিল দিচ্ছি, এত কোটি কোটি টাকা খরচা হবে, তারপরে যে রাস্তায় নোংরা থাকে, তাহলে এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আপনি একটু এরিয়া ঘুরুন, কর্পোরেশন দিয়ে গাড়ি পেয়েছেন ভক্তবাবু আপনি?
কর্পোরেশন দিয়ে গাড়ি পান তো? একটু ঘোরেন এলাকা, কেন এটা হচ্ছে, হ্যাঁ কেন এটা হচ্ছে, কে করছে, তাদের কেন আপনার সিও নোটিশ দিচ্ছে না যদি কোনো প্রাইভেট ফাঁড়ে থাকে, আর যদি আপনাদেরই কোনো লোক করে থাকে তাহলে তাকে কেন শোকজ দেওয়া হচ্ছে না, এগুলো একটু দেখেন। একটু স্ট্রিক্টলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করলে আপনার বড় দেখবেন চকচক চকচক করছে। ঠিক আছে, একটু দেখেন দেখেন একটু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করলেই হবে। হ্যালো স্যার। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার। হ্যাঁ দাদা, বলছি যে আমি 93 ওয়ার্ডের দেবাশিস সেনগুপ্ত করছি। 93 ওয়ার্ড। ও 93। হ্যাঁ, আমি ওই ব্যাপারে আমার গলিটা, বাড়ি সংলগ্ন গলিটার রিপেয়ারিং এর ব্যাপারে আগের বছরে দেখে গেছিল কর্পোরেশন থেকে, তারপরে আর ইমপ্রুভ হয়নি ওটা। গলিটা একটু এক মিনিট ধরেন দাদা, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন আগে। আমার বাড়ি 78 বিক্রমগড়। 78 বিক্রমগড়। বিক্রমগড়ে আমরা গেলাম না, এটা কি উদ্বোধন করতে? হ্যাঁ, পুকুরটা রিনোভেশন করতে গেলাম তো। আপনার এখানে কয়েকদিন আগে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেলাম পুকুর রিনোভেশনের। আচ্ছা, ওইটা ঝিলটার ব্যাপারে আমি অনেকবার আপনাকে ঝিলটা চালু হয়েছে, কাজ চালু হয়েছে ঝিলটা। হোয়াটসঅ্যাপে ঝিলটার এখনো সেইভাবে ইমপ্রুভ হয়নি। কাজ চালু হয়েছে, সেদিন আমি গিয়ে করেলাম, কাজ স্টার্ট হয়েছে। ও কাজে আমি পানা পড়েছিল, আমি দেখেছি তো ঝিলের পাশে। ও ঝিলের সাইডেই আমাদের বাড়িটা আছে। তা ওখানে ফোন আপনাকে লেখা লিখেওছি, আপনাকে আগেও করেছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ ওটা হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঝিলটার সংস্করণ। আর আর দাদা বলছি গতিটা দেখুন না, যদি বড় দশ আরে না, ওটা তো কমল দাস। ঝিলটা তো বিক্রমগড় আপনার চালু করেছেন। হ্যাঁ, 78 বিক্রমগড়, ওর ঝিলটার কাছেই আমাদের বাড়ি। ওই বাড়িটা দেখেন, ওর সামনে একটা ছোট গলি আছে, সেটা একটু সিমেন্ট। হ্যাঁ, গলিটা ওটা রিপেয়ারিং এর আগের বছর দেখে গেল পুজোর আগে। টিএসসি করে তারপরে আমার এসি ভুলে গেছে, কি করবে না, আর দেখে গেল সব কিছু করলো, তাও ভুলে গেল। আমাকে বলেছিল যে পুজোর আগে হয়ে যাবে, তারপরে এর মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা এখনো কি হয়নি। কারণ বয়স্ক লোক থাকে তো অনেক গলিতে, একটু অসুবিধা হচ্ছে। ওইটা আজকে লিখে দিয়েছে প্রাইভেট প্যাসেজ, সেই জন্য। আরে তোমার লিখো না, পাইপ পাইপ করে দাও, ছোট গলি আর কি করবে। ওই যেখানে ওই একটা আমি বলে দেখিয়ে দিয়েছিলাম ল্যাম্পপোস্ট অব্দি, যেখানে কর্পোরেশনের ওই অফিসটা একটু করে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। যদি কর্পোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট থাকে তাহলে সেটা প্রাইভেট প্যাসেজ করে, তাহলে কর্পোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট কি করে দিবে? ওটা ল্যাম্পপোস্ট আছে কর্পোরেশনে। আমি তো এখানে আছি আপনাদের জন্য লড়াই করেছি অফিসারদের সাথে, কমিশনার ভার্সেস মেয়র। আমি মানুষের পক্ষে, আমরা তো মানুষের ওনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আইন করলাম সবসময় সব কালকে আমরা হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার, আমি আমার নাম হচ্ছে কানে দে, আমি 123 নম্বর ওয়ার্ডে থাকি। 140? 123। ও 123, আচ্ছা। দাদা টিভিটা একটু মিউট করে দেন না, শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা। হ্যাঁ করেছি। তো 123 নম্বর ওয়ার্ডে থাকি, আমার নাম কানে দে। কি দে? আরেকবার বলুন না দাদা, আপনার নামটা শুনলাম না। আমার নাম হচ্ছে কানাই দে। কানাই দে, আচ্ছা কানাই দা। কানাই দা অ্যাড্রেসটা বলুন না।
আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে 22/2/1 22/2/1 হ্যাঁ, বীরেন্দ্র রোড ইস্ট, ও বীরেন রায় রোড। 123 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছিলাম কি স্যার, আমাদের এখানে না জলের কোনো প্রেশার নেই, মানে সেই যা টাইমে জল আছে, মানে সেই 8 ঘন্টা 15 মিনিট পরে আসে প্রথম কথা, আর সেই একটা বালতিও ভর্তি হয় না। মৈনাক বাবু একটা স্কিম নিচ্ছে বীরেন রায় রোডের জন্য। ইস্ট থেকে আসবে জলটা, ওয়েস্ট পুরো ভরে যাবে। ওনার তো বেহালা বুস্টার রেট আছে, তাহলে জলের প্রেশার নেই। হ্যাঁ, কিন্তু 123 বীরেন রায় রিলিজ করতে মানে বেহালা বুস্টার রেট আছে। আর আপনার ড্রয়িংটা করে ডিজাইন করে আমি তো বোঝালাম। দাদা, হ্যাঁ, আমি 2-3 দিন টাইম দেন, আমি করে দেবো। ধন্যবাদ স্যার। আমি আপনার কাউকে মানে 30 টাকা বলে ওরা বলছে কাজ হয়ে যাবে। দাদা, এটা হয়ে যাবে। আমি নিজে কাউন্সিলরদেরও বলেছি, কোথায় কোথায় যদি জলের প্রবলেম থাকে এখন থেকে জানাও, যাতে গরমকালে মানুষের অসুবিধা হ্যাঁ, না ওই হয়। জন্যই তো গরমকালে কাজকে এবং আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি জানিয়েছেন। এটা আমরা দেখে 2-3 দিন বাদে করব। আমি আবার আপনাকে ফোন করবো যে আপনার প্রবলেমটা মিটলো কিনা। আমি বুধবার বা বৃহস্পতিবার ফোন করে একবার জানবো আপনার কাছ থেকে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমি ফোন করবো। লেখুন। বুধবার হবে। ঠিক আছে কানিদা, ঠিক আছে কানিদা, ছাড়ছি। নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যালো স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আবার আপনাকে বিরক্ত করছি, একটা কথা বলে দেবে স্যার, আর কোনোদিন বিরক্ত করবো না। আসলে আমাদের পিঠ থেকে গেছে তো দেয়ালে। হ্যাঁ, আমি 122 নম্বর ওয়ার্ড থেকে রীনা দাস বলছি। আমি একটা কথা বলার জন্য আপনাকে ফোন করেছি, আমি আর বিরক্ত করবো না। আমি আর বিরক্ত করবো না স্যার। বলেন। আসলে আমার স্বামী তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অবশ্যই নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার পর আগের সপ্তাহে। তারপর আমি দৌড়ঝাঁপ করছি। আমি কোথায় ভর্তি আছে? কোথায় ভর্তি আছে? ভর্তি নেই, বাড়িতে চলে এসছে। নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিল। কি হয়েছে? কি হয়েছে? হ্যাঁ, নিউজিল্যান্ডে জানার জন্য গিয়েছিল আমাদের ব্যাপারটা কি। কিন্তু সবাই বলছে কিনা অরূপ স্যারের কাছে না বললে ওরা কিছু করতে পারবে না। তো রাজেশ সিনহা সবাইকে সঙ্গে দেখা করেছে। আর আমি গত বুধবারে আমি বিজয়গড়ে গিয়েছিলাম স্যার, কিন্তু অনুভবের সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করতে পারছিলাম। আমরা খুবই অসহায় পড়েছি স্যার। আপনি হচ্ছে কলকাতার মেয়র স্যার, আপনার কথা কিছু হবে না, একটু ভাবা যায়? কলকাতার মেয়র হাউজিং এর আমার হাতে নিয়ে ওটা। না না, আপনি সিএম এর পরে আপনার স্থান। আমরা জানি সিএম এর অনেক বড় বড় লোক আপনি বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয়। না না, মনে হয় না স্যার। আমার বাড়িতে আমার স্থান হয় না, আমার বউয়ের পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হবে। না স্যার, আপনি অনেক 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 কিছু করছেন স্যার। আপনি বলেছেন আপনি দিদি, আমি কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে ফোন করছি, আমি একটু কথা বলে নিই আরেকবার, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, খুব ভালো হয়। আপনি রাজেশ সিনহাকে আমার চিঠিটা জমা দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়েছি, সব চিঠি ওকে দেওয়া হয়েছে, স্টেটমেন্ট ম্যানেজারকেও দেওয়া হয়েছে। অরূপ আসলে ও একটা চিঠি করে দিয়েছিল এনাদের জন্য। আমি আবার যাবো, আমি কত বুধবার আবার যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে। সোমবার আরেকবার রিকোয়েস্ট করে দেখি।
নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার, আমি কলকাতা 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমি কথা বলছি। 1 নম্বর ওয়ার্ড, 1 নম্বর ওয়ার্ড, কাশীপুর থেকে। হ্যাঁ বলেন, আপনার নামটা বলেন দাদা। অতীন ঘোষ। আর কাউন্সিলর হচ্ছে কার্তিক চন্দ্র মান্না, আমাদের কাউন্সিলর। হ্যাঁ জানি, এডুকেশনিস্ট। আপনি আপনার নামটা বলুন দাদা। আমার নাম কাশীনাথ বিশ্বাস। কাশীনাথ বিশ্বাস। হ্যাঁ। কাশীদা অ্যাড্রেসটা বলুন না। 48-81-87 পাড়া রোড। হ্যাঁ, কাশীনাথ বিশ্বাস। কাশীনাথ বিশ্বাস কি? কাশীনাথ বিশ্বাস। হ্যাঁ বললেন তো। হ্যাঁ। কাশীদা আপনার সমস্যাটা বলেন কাশীদা। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এইখানে পাড়ার যে ড্রেনটা প্রতিদিন জাম হয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন জাম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একদিন পর একদিন রিপোর্ট দিচ্ছি, খোঁজাতে হচ্ছে। আসছে বড় দিয়ে খোঁচাচ্ছে, কোনো কাজ হচ্ছে না, এই তো। হ্যাঁ, আমাদের ড্রেনটা পুরো প্রচন্ড জামে। এই 1 নম্বর এসো, এই বড়ওয়ান এসো, গণপতি মন্ডল এসো। একটু এখানে কাজ যাও তো। হচ্ছে না। হ্যাঁ, আর এখানে বট গাছটা আছে, বট গাছের পাতা পড়ে পড়ে সব জাম হয়। বট গাছ আমি কি করে পারবো? একটু যাও তো বাবু। এটা কি সারফেস ড্রেন না কভার ড্রেন? হ্যাঁ, না না, আমি আপনাকে বড় ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করি, সারফেস ড্রেন না কভার ড্রেন? এটা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন, ব্রিটিশ আমলের ট্রেন। এটা কভার ট্রেন। কভার ড্রেন? হ্যাঁ, কভার ট্রেন। কভার ড্রেনে গালি পিঠের উপরে পাতা পড়তে পারে। কাশীদা, ইঞ্জিনিয়ার যাচ্ছে, সোমবার দিন যা দরকার আছে করে দেবে দাদা। হ্যাঁ, ওইখানে যে বট গাছটা আছে না, বট গাছের পাতা পড়ে 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 একদম ড্রেন পুরো জাম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বট গাছ তো কাটা যাবে না, তাহলে বট গাছের নিচে একটা জাল বেঁধে দিতে হবে, যেখানে পাতাগুলো জালের মধ্যে পড়বে। বট গাছ কাটা যাবে না, বট গাছ কাটতে গেলে আমাকে শ্রীগড়ে গেছে পেতে হবে। হ্যাঁ, পুরো ড্রেন জাম হয়ে যাচ্ছে। ড্রেনটা এত সরু পাইপ আমি করে দিচ্ছি, দরকার হলে ভেঙে দিয়ে পাইপ বড় করে দেবো, যা করার করে দেবো। আরে অনেকদিন আগে আমাকে প্রায় বছর ঘুরতে গেল, বলে দিয়ে গেছিল আমাদের কাউন্সিলর যে ড্রেনটা এখানে ভাঙা হবে, ভেঙে ঠিক করবে। ঠিক আছে, আমি কার্তিকদার সাথেও কথা বলে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আপনার সোমবার দিন যাবে, যা করার করে দেবেন। বাবু এটা করে দাও। 48-81-22। হ্যাঁ চলে যাবে, উনি নোট করে নিয়েছেন, আমাদের বড় ইঞ্জিনিয়ার নোট করে নিয়েছেন, যাবে যা দরকার আছে করে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে কার্তিকদা, নমস্কার। হ্যাঁ, নমস্কার নমস্কার। কালকে খেলা কি হবে? কালকে খেলা মোহনবাগান জিতবে সবাই। আমি টিকিট নিয়ে কি করবো? কাঁদতে যাবো? তার থেকে ব্রিগেডে শেষ হবে, বসে থাকবো ব্রিগেডে। আমাদের 70 কোটি টিম, আমরা জিএসসির টাকা দিচ্ছি, তোমরা টিম। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার। নমস্কার রবিদা, আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার 2 নম্বর ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা বলছি। দিদি 2 নম্বর ওয়ার্ডে আপনার নামটা বলবেন দিদি? হ্যাঁ, আমি অপর্ণা রাহা বলছি। অপর্ণা রাহা, RAH। ঠিক আছে, অপর্ণা দি অ্যাড্রেসটা বলুন না প্লিজ। হ্যালো, হ্যাঁ আপনার ঠিকানাটা বলুন না অপর্ণা দি।
হ্যাঁ 6/18 6/18 রাজা বাগান লেন, রাজা বাগান লেন, কলকাতা 30। হ্যাঁ বলেন অপর্ণাদি। হ্যাঁ নমস্কার, আমি বলছি আমাদের বাড়িটা হলো এখানে যে দীপেন ঘোষ সরণি 50 ফুট রাস্তা যেটা বলে পরিচিত, সেই একদম সেই রাস্তাটার উপরে। আপনি এখানে বহুবার অনেক অনুষ্ঠানে এসেছেন, আমরা দেখেছি আপনাকে। তো এবার সমস্যাটা হচ্ছে এই রাস্তার উপরে একটা বোর্ড মিল রয়েছে, বন্ধ বোর্ড মিল ছিল বহু বছর, হিমালয়ান বোর্ড মিল। এই বোর্ড মিলের ধারে চারদিকে সারাউন্ডিং যে বাড়িগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি বাড়ির বাসিন্দা আমরা। একদম মানে আমাদের বাড়ির পেছনের পাঁচিলটাই হচ্ছে এই বন্ধ বোর্ড মিলের পাঁচিলটা। এখানে এখন বেশ কয়েক বছর ধরে প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে হতেই পারে, সেটা হবেই, কিন্তু এখন সমস্যাটা যেটা আমাদের দাঁড়িয়েছে, ধরুন আমার বাড়ির থেকে আমাদের বাড়ির বয়সটা প্রায় 40 বছর। পাইলিং করছে, আপনার বাড়ি কাঁপছে, এই তো? এই না, এখনো কিছু কাজ শুরু হয়নি। এখানে 24 তলা হবে শুনেছি আমরা। এবার এই 24 তলা এই জায়গাটাতে আগে পুকুর ছিল এবং 7 ট্যাঙ্ক লেন, মানে বুঝতেই পারছেন তো দাদা, যেটা তো চারদিকে পুকুর জলাশয় এইসব ছিল। এইখানে 24 তলা যদি হাই রাইজ হয় তো সেটা তো আমাদের বাড়িতে দেখুন ব্রিক ওয়ার্কের বাড়ি, কোনো পিলার নেই, তো আমরা ভীষণই আতঙ্কে রয়েছি। সেম ঘটনা আমার হয়েছে। আমার বাড়ি থেকে চেতলা পার্ক দেখা যেত, এই বিল্ডিং গভর্নমেন্ট একটা বড় বাড়ি স্যাংশন দিল, পুরো আমার বাড়ি থেকে চেতলা পার্ক দেখা বন্ধ হয়ে গেল। হাওয়া ফাওয়া কিছু আসছে না, আমি নিজেই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি। ঠিক, কিন্তু দিদি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আইন যদি তাদের বলে যে তাদের যে জায়গায় যে তাতে 24 তলা স্যাংশন হতে পারে, তাহলে আমি কি করতে পারি? আমার না সেটা আমার বিশেষ আমার বলছে হাওয়া আটকে গেল, আমি কি করবো? তার জায়গায় না হাওয়া আটকানোর কথা আমি বলছি না, সে তো আটকাবেন, কিছু করার নেই, কিন্তু বাড়িটা আমাদের বাড়িটা ব্রিক ওয়ার্কের বাড়ি। হ্যাঁ, এখানে ভাইব্রেশন হবে যখন এরা বেসমেন্টে নিচ্ছে, 24 তলা বাড়ি যখন করছেন বেসমেন্টে আপনার ইয়ে করবে, যখন 24 তলা হচ্ছে, তার মানে আমি জানি না বাড়িটা কি আছে না আছে, আমার কোনো এই জায়গাটা সম্বন্ধে আইডিয়া নেই, কিন্তু তখন নিশ্চিতভাবে অনেকটা ছেড়ে দিয়ে করবে। 24 তলা বাড়ি ওই 4 ফুট বা 6 ফুটের মধ্যে তো হবে না, ওখানে একটা দমকল ঢোকার মতন জায়গা থাকবে মিনিমাম 20 থেকে 30 ফুট। কি আইনটা কি? আর প্লাস ওরা সিট পাইল করে কাজ করবে, না হলে মনে হবে না কারা কারা করছে, এটা কিছু আইডিয়া। 15 মিটার ছাড়তে হবে, না হলে আপনার বাড়ি থেকে 15 মিটার ছেড়ে করবে, মানে 45 ফুট ছেড়ে করবে। এটা 7 ট্যাঙ্কসের পাশে, তো এটা 7 ট্যাঙ্কসের পাশে, 7 ট্যাঙ্কস এগুলো 50 ফুট রাস্তার উপরে। এটা সম্ভবত এটা ওই হ্যাঁ আপনাদের ডাকুন তো, ডেকে বলুন যে পুরনো বাড়ি আছে, কারা আছে জানি না, কে স্যাংশন নিয়েছে দেখে নিয়ে ওদের বলুন, নাহলে আমাদের যদি এই পাশাপাশি বাড়ি নড়ে তাহলে আমাদের স্টপ করুন, ঠিক আছে? আপনাদের ওখানে 1 নম্বর বড় বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট আছে, জানান 1 সেকেন্ড দিদি, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট আছে ওখানে, দেখেন না অরিজিৎ বাবু আছেন? ওই 7 ট্যাঙ্কসের পাশে যে ঠিকানাটা বললেন দিদি, 48/1, হ্যাঁ 6/18 রাজাবাগান লেন, 6/18 রাজাবাগান লেন। এই বোধহয় বড় প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে স্যাংশন তো আপনার বড় থেকেই গেছে। ওদের বলুন যে সিট পাইল করে করতে, নাহলে কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকে স্টপ বক্স দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যে যত বড় প্রমোটারও যেন মানুষের অসুবিধা না হয় চারিপাশে। আমাদের কি কোনো চিঠি বা কিছু করতে হবে? কিচ্ছু করতে হবে না, আপনি এখানে বলছেন, পুরো টিভিতে উঠছে, এখানে সবাই জানছে, এত বড় সাক্ষী, মেয়র অর্ডার দিচ্ছে তার ইঞ্জিনিয়ারদের, এরপরে আবার চিঠি কি আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক বিশ্বাসের ধন্যবাদ। উপরেই মানুষের কাজ হয়। আসলে আমাদের বাড়িটা প্রায় 40 বছরের কম। আমাদের বাড়ি যেটা আছে সেটা আমার ঠাকুরদা করে গেছিল 100 বছরের উপরে বাড়ি। আমারই তো 65 বছর, তার আগে আমার বাবা ছিল, তার 85 বছর বয়সে মারা গেছে, তার আগে বাড়ি। আমি পুরনো বাড়ি আমি জানি। একদম আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এটা অর্ডার দিয়ে দিলাম, আমার ইঞ্জিনিয়াররা যাবে,
কারা করছে তাদের দেখবে, তাদের অর্ডার দিয়ে আসবে, যদি না হয় আমরা তাদের প্ল্যানটাকে সাসপেন্ড করে দেবো। ওকে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ স্যার। ও নমস্কার। এটা হয় পাড়ায় বড় প্রজেক্ট হয় না, আমাদের সবারই ভয় লাগে, আমরা বাঙালি তো, আমাদের ওইটুখানি সম্পত্তি, তার মধ্যে আবার আর বড় প্রজেক্ট হওয়া মানে তো সব বড় লোকেরা আসবে, আমাদের সাথে তো সোসাইটিতেও মিশবে না, হাই ফাই। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। স্যার নমস্কার স্যার। হ্যাঁ বলছি স্যার, আমি ফাগলবাবু 125 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি। 125। হ্যাঁ বলছি দাদার নামটা দাদা নামটা? স্যার আসগার আলী শেখ। হ্যাঁ আসগার আলী শেখ। আসগার আলী শেখ। হ্যাঁ স্যার বাবা, আমি অ্যাকচুয়ালি স্যার আসগার আলী শেখের হয়ে বলছি। তো আসগার আলী শেখ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্যার উনি হ্যান্ডিক্যাপ একজন পার্সন। তো ওনার বাবা টিএমসিতে তার চাকরি করছেন। তো উনি 2005 সালে রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার পরে উনি 2012-তে মারা যান। তো ওনার মা তারপরে পেনশন পেতে শুরু করেন। তো উনি যেহেতু হ্যান্ডিক্যাপ, আসগার আলী শেখ যেহেতু হ্যান্ডিক্যাপ ছিল, ওই জন্য আমরা টিএমসিতে ফ্যামিলি পেনশনের জন্য হ্যান্ডিক্যাপের সঙ্গে ফ্যামিলি পেনশনের জন্য আবেদন করছি। তার ফাইলটা 2022 থেকে 2024 পর্যন্ত মুভমেন্ট হলো, সবকিছু হলো, আর মেডিকেল বোর্ডও হলো, সমস্ত কিছুতে ফাইল মুভমেন্ট হওয়ার পরে ওনারা বলছেন যে ইনি হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট অ্যাকচুয়ালি ওনার মা মারা যাওয়ার পরে আমরা পেয়েছি। আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, মা মারা গেছেন 2022-এ, মা মারা যাওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি পেয়েছিলাম। তো ওনারা আমাদের এক্সকিউজ দেখাচ্ছেন যে মা মারা যাওয়ার পরে যেহেতু হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেটটা পেয়েছি, সেই কারণে স্যার উনি পেনশনটা পাবেন না, এরকম একটা এক্সকিউজ দেখাচ্ছেন। স্যার উনি খুব অসহায় আর করুণ ভাবে খুবই অসহায় গরিব, ওনার খুবই সমস্যা। এই কারণে ওনার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি ফোনটা করেছি। স্যার আপনি যদি একটু হেল্প করেন, ওনার পেনশনটা পাইয়ে দেওয়ার যদি কোনো একটু ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে স্যার খুবই উপকৃত হবে। উনি খুবই করুণ ভাবে অসহায়, হ্যান্ডিক্যাপ মানুষ। আপনাকে কমিশনার একটা দিচ্ছে, আমার হিয়ারিং দেবে। আর প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে এটা আমার আইডিয়া নেই যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী পায়, ছেলেমেয়েরা পায়, ডিপেন্ডেন্ট ছেলেমেয়েরা পায় হ্যান্ডিক্যাপ, এটা গভর্নমেন্টে আছে, আমাদের আছে কিনা আমরা ঠিক জানি না। এরকম কেসটা এর আগে আসেনি আমাদের। স্যার আমি যখন মা মারা যাওয়ার পরে যখন আমার এক বন্ধুর দিদি ডিপেন্ডেন্ট বিয়ে হয়নি, সে পাচ্ছে, ন্যাচারালি এটা পাবে। আপনাকে ইমিডিয়েট ডেকে নিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার একটু তাড়াতাড়ি করলেন, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা পায় কিন্তু, কারণ আমার এক বন্ধু দিদি পাচ্ছে, তার মা মারা গেল, তারপরে দিদি ডিপেন্ডেন্ট এবং অবিবাহিত, সে পাচ্ছে। হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট দিতে পারে, মা না মরে গেলে তো দরকার ছিল না, মায়ের তো পাচ্ছিল। হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট পরে লজিক তো, মা বেঁচে থাকতে আমি মরে যাবো তার জন্য আগে ছেলেকে দিতে, ওটা হয়নি। কিছু দরকার আমাকে দিয়ে লিখতে যাবো। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার নমস্কার স্যার। স্যার আমি 112 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি, ভাতদড়ি থেকে, ব্রহ্মপুর নর্টাল পার্ক, কলকাতা 70। স্যার দাদা নামটা বলবেন দাদা? আমার নাম গৌতম সাহা। গৌতম দা একবার লিখে নি, গৌতম সাহা। হ্যাঁ গৌতম দা অ্যাড্রেসটা বলুন। হ্যাঁ আমি নর্টাল পার্ক, কলকাতা 70, ভাতদড়ি 10/1 10/1 ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা 70। আপনার 5 মিনিট, তাই তো? হ্যাঁ 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 গৌতম দা বলেন। বলছি স্যার, আমি এইখানকার তৃণমূলের বহুত দিনের সমর্থক, কিন্তু আজ বছর 2 হলো এইখানটায় পানীয় জলের ভীষণ সমস্যা। যদি বলেন কেন, এখানে আগে ওই মানে যে জল সাপ্লাই দেওয়া হতো
গোপাল রায় আসার পরে এইখানটায় বোরিং সিস্টেমে আয়রন জল দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে এই জলের জন্য কিন্তু এই এলাকায় মানে আমি যা যতটুকু জানি এইখানকার আস্তে আস্তে সবাই কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। কাইন্ডলি দয়া করে আপনি এই জলের সমস্যাটাতে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা করুন, কারণ যে জল আগে 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 আপনাদের এই জল পাওয়া যেত ওখানে, ওইখানে কি 112-তে আগে ফ্রেশ জল বোরিং এরই তো আছে এখন? না না এখন বোরিং আছে স্যার। তো আগে আগে ছিল বোরিং সরিয়ে দিয়ে আমরা ফ্রেশ জল দিচ্ছি। আমাদের এখন পুরো আয়রন জল দেওয়া হচ্ছে স্যার। আয়রন জল দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু আমাদের বোরিং গুলো এই সময় জলের লেয়ার নেমে যায়, আয়রন আসে। এই সময় না স্যার, আজ 2 বছর ধরে হচ্ছে একই কন্ডিশন, 2 বছর ধরে একই কন্ডিশন। প্রত্যেকটা বাড়িতে জলের জন্য আমরা এখানে সাংঘাতিক কিনে জল থেকে ওটা আমি দেখে নিচ্ছি। আপনি কিন্তু অনিতার সাপোর্টার মনে হচ্ছে। না না আমি হচ্ছে অনিতা কর হচ্ছে ঠিক ছিল গোপাল রায় আসার পরে। আরে গোপাল রায়ের হাতে না অনিতার হাতে? জল দেয় হলো বোরিং দিতে পারে না ফ্রেশ দিতে পারে, এটা কাউন্সিলরের হাতে। এটা পুরোপুরি কর্পোরেশনের হাতে। যদি এটা হয় না, আপনারা বুঝবার চেষ্টা, আপনারা শিক্ষিত। আমরা যদি একটা পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে যদি ফ্রেশ ওয়াটার দেয়, তো কোন কাউন্সিলর এসে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে বোরিং ঢোকাতে পারে? এটা কাউন্সিলর। আমি এটা নিশ্চিতভাবে দেখে নেবো এবং সোমবার দিনই দেখবো। কিন্তু এটা আপনার নিজের বলছি যে এটার মধ্যে পড়বেন না, তার কারণ কাউন্সিলরের ক্ষমতাই নেই যে কি জল যাবে সেটা ঠিক করা। এটা কোনো কাউন্সিলর মেয়রই। আপনি একটা জিনিস আমি আপনাকে বলছি, যদি বিলিভ মি, যদি আপনারা হচ্ছে ভালো রেজাল্ট চান এইখানটা ইমিডিয়েট পানীয় জলের সমস্যাটা মেটান। এটা আপনার কাছে বিনীত রিকোয়েস্ট। দাদা এখানে পলিটিক্স করবেন না, পলিটিক্স করতে আমি বসিনি। পানীয় জলের সমস্যা হচ্ছে, এটা মেটানোর। পানীয় জলের সমস্যা আজকে 2 বছর ধরে এখানটায় যে মানে আয়রন জল দেওয়া হচ্ছে, আপনারা সার্ভে করে প্রত্যেকটা বাড়িতে সার্ভে করে দেখুন। এই সমস্যাটা কলকাতার বুকে বোরিং আছে, বোরিং গুলো এখন জল হয়তো ইয়ে হয়ে গেছে, সেখানে আয়রনের পার্সেন্টেজটা বেশি উঠছে, সেটা হতে পারে। ওই এলাকাটায় এখনো জল যায়নি, কারণ যতদিন না ওই টালিগঞ্জে আমাদের আগে টালিগঞ্জের জলটা সাপ্লাই আসতো স্যার, আগে আমাদের টালিগঞ্জের জলটা সাপ্লাই আসতো, সেটা রানীকুটির জল সাপ্লাই দেওয়া হতো। এটা রানীকুটির জল সাপ্লাই দেওয়া হতো। আরে খালের উপরে রানীকুটি কোথা দিয়ে যাবে? বলতে পারবো পাইপ বসিয়ে রানীকুটির জল সাপ্লাই দেওয়া হতো। আপনি একটুখানি কাইন্ডলি, আমরা তো লোকাল বাসিন্দা, আপনি একটুখানি অন্তত সার্ভে করে দেখুন। না এটা সিপিএম বিজেপির ব্যাপার, এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, ওয়াটার ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল। অনিতার এদের ব্যাপারই না, এটা পুরোপুরি ওয়াটার ডিপার্টমেন্টের। আমার যেটা মনে হচ্ছে আগে বোরিংটাতে ভালো জল যেত, এবং বোরিংটা অনেকদিন হয়ে যেত, এখানে আয়রন কন্টেন্টটা আছে, আয়রনটা তো ঢোকে। কারণ ওপারে জল দেওয়ার জন্যই তো আমরা গড়িয়াতে একটা 10 মিলিয়ন গ্যালনের নতুন মেনলি খালের ওপারটাকেই দেবে। মৈনাকবাবুর বাড়িতে ওদের ওই অঞ্চল, ওনার বাড়িতে ওই বোরিং এর জল। হ্যাঁ না, কিন্তু আপনার এর জল বোরিং এর জল। সোনারপুরে তো আমার এই জলই যাবে। আমার মনে হয় না ফ্রেশ ওয়াটার পেলে বোরিং নতুন করে দেখে আসবো। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার, আমি 1 নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছি। 1 নম্বর? হ্যাঁ স্যার, 1 নম্বর ওয়ার্ড। দাদা আপনার নামটা বলুন। স্যার আমার নাম আকাশ সাউ। আকাশ সাউ। হ্যাঁ আকাশ দা, অ্যাড্রেসটা বলুন। স্যার 5B/11 এ। হ্যাঁ আগে দাদা 5B/11 এ। 5B/11 এ সিলস গার্ডেন লেন। কি? সিলস গার্ডেন লেন। সিল গার্ডেন লেন।
কলকাতা 7,02,000। হ্যাঁ, আকাশ দা বলুন। স্যার আমাদের বাড়ির পিছনে একটা নালা আছে, পুরনো নালা স্যার ওটা। হ্যাঁ, আমাদের পায়খানার লাইনটা ওখানে জয়েন করা আছে। হ্যালো হ্যালো ও আগে আর কি আপনি ড্রেনেজ নেয়নি আর কি, যে বাড়ি করে যখন ঢুকিয়ে দিয়েছে লাইন। তো স্যার আমাদের তো বাড়ির পরে আগে লাইনটা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের স্যার বাড়ির পিছনে একটা লাইন আছে না, ড্রেনের লাইন, হ্যাঁ, ওটা পুরনো লাইন আছে স্যার। আচ্ছা, আমাদের ওই লাইনটা তো পিছনে আছে, আগে জয়েন্ট হয়নি। তো এবার স্যার পিছনে একটা বিল্ডিং হচ্ছে, হুম, তো পাঁচিল ভেঙে দিয়েছে, ওটা পুরো জ্যাম হয়ে গেছে স্যার। আর স্যার আমি 1 মাস আগে কর্পোরেশন গাড়ি দিয়ে আমার পায়খানা গুলো সব তো তুলে নিলাম, তারপরেও স্যার আমাদের ও ক্ষতি আচ্ছা, হয়ে গেল। ইয়ে আছে। দাঁড়ান দাঁড়ান এক মিনিট, আমার তার মানে ওখানে ড্রেনেজ এটা ওদের বাড়ির লাইনটা যায়নি। এই বড়বান, হ্যাঁ স্যার বরাবর। এই বড়বানের কে আছে? গণপতি বাবু, এটা একটু দেখে নিন তো। স্যার আমি আমার আশেপাশে সব বাড়িওয়ালায় অসুবিধা হচ্ছে স্যার। একটু দেখে নিন তো। এই অঞ্চলটার আমার মনে হচ্ছে সবার শোকপিট আছে, শোকপিট দিয়ে এরা করছে। এবার নতুন কেউ হয়তো পেছনে জমি নিয়েছে, সেটা ভাঙছে আর কি, সেই জন্য এদের সবার লাইনগুলো আটকে গেছে। ওখানে আমাদের কি কোনো ওই লাইনটা পড়েছে কিনা, মানে আমাদের ইয়ে লাইন হয়েছে কিনা, ড্রেনেজের লাইন হয়েছে কিনা, এগুলো এদের কেন হয়নি একটু দেখে নিন তো। দাদা আপনার বাড়িতে লোক যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। কাশীপুরে অনেক জায়গায় এখনো শোকপিট আছে, পুরোনো বাড়ি পুরোনো। কাশীপুরে প্রচুর রেলের জায়গা আছে, সেখানে আমাদের ইয়ে করতে ড্রেনেজের করা হয়নি লাইনের পেছনে। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার ববিদা, আমি ঠাকুরপুকুর 124 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জুবিলি দাশগুপ্ত বলছি। ম্যাডাম আমি একটু লিখে নিই। হ্যালো, হ্যাঁ দিদি, আপনি ওই এটা টিভিটা একটু মিউট করে দেন না প্লিজ। আচ্ছা, হ্যালো, হ্যাঁ জুবিলি দি, আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন না, ঠিকানাটা বলুন না। 7A মহাত্মা গান্ধী রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা 63। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন জুবিলি দি। আমরা এখানে প্রচুর পরিমাণে বয়স্ক লোক থাকি। মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর জলের লাইনের কাজ হয়ে গেছে, পিট তৈরি করা হয়ে গেছে। আমাদের বৈশাখী পার্ক এলাকাতে এখনো ওপেন ড্রেন, ভয়ঙ্কর ভাবে রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়াতে জল ভেতরে ঢুকে একেবারে প্লাবন এনে দিচ্ছে। মশা এবং ড্রেন গুলো টাইম টু টাইম পরিষ্কার হয়, কিন্তু ড্রেন সব জায়গায় ঢাকা হয়ে গেছে, আমাদেরটাই বাকি পড়ে আছে। আর জল একটু বৃষ্টি হলে বাড়ির ভেতরে জল ঢুকে যাচ্ছে, আমরা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি দাদা। এটা কেপির কাজ। হ্যালো দিদি, আমি একটু অফিসারদের সাথে কথা বলছি দিদি। আচ্ছা, 124 নম্বর ওয়ার্ড, 124-এ হ্যাঁ, বৈশাখী পার্ক। বৈশাখী পার্ক, জায়গাটা লিখে রাখুন, বৈশাখী পার্ক। ওই সেক্রেটারি চার্চের পরে, চার্চের পরে। ওইটা ওপেন এটা ড্রেন এটা আছে এটা বহু কোন জায়গাটা বছর হবে ধরে। দিদি? এটা কি বলছেন? এটা কোন জায়গাটা হবে? ঠাকুরপুকুর 3 বাস হ্যাঁ, স্ট্যান্ডের উল্টো আমি দিকের যে রাস্তাটা, ঢুকলাম, ঢুকে ওই আপনার ওই এমজি রোড দিয়ে বেরিয়ে ক্যান্সার হসপিটালের দিকে ঢুকলাম। না না অত দূর না, 3 বাস স্ট্যান্ড দিয়ে ঢুকেই হ্যাঁ। মিনিট খানে থাকলেই বাঁদিকে যে গলিটা ঢুকে গেছে, ও সেক্রেটারি চার্চের আগে ঠিক ঠিক আগের লেনটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে একটা রাস্তার উপরে বাজার আছে। না না অত দূর না দাদা, অত দূরে যেতে হবে না। অত দূর
পুরো না, আপনি থ্রিয়ে বাস স্ট্যান্ডের উল্টো দিক থেকে ঢুকলেন, ঢুকলাম। মহাত্মা গান্ধী রোড যে রাস্তাটা ক্যান্সারের দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ওখানে সেই রাস্তাটাতে ঢুকেই 1 মিনিট। ওখানে দুটো রাস্তা ঢুকছে, জেমস না। বন্ড একটা রাস্তা ঢুকছে, আরেকটা রাস্তা এমজি আমি রোডে জেমসন আপনাকে যেতে হবে না, ও আচ্ছা, আমি ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে মহাত্মা রাস্তাটা গান্ধী ঢুকছে। ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে মহাত্মা গান্ধী রোডে ঢুকছে, হ্যাঁ ঢুকছে। ঢুকে গিয়েই 1 থেকে 1.5 মিনিট তার আগেই। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি, একদম রাস্তার উপরেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছি। ওটা ঠাকুরপুকুর ইন্ডিয়ান একটা গ্যাসের দোকান আছে, একটা সুন্দর বাড়ি আছে সামনের দিকটা। হ্যাঁ। ঠাকুরপুকুর ইন্ডিয়ান গ্যাসের দোকানটা যে আমি গলিতে সেটা। একদম বুঝতে পেরেছি, ওইখানটা দিয়ে বোধহয় আমি 100 বার গেছি। ও দাদা, আপনি 100 বার গেছেন, আরো আমি একবার দিদি please দিদি বন্দোবস্ত করুন। একটা সপ্তাহ সময় দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি একটা সপ্তাহ। আমরা ভীষণ ভীষণ মুশকিলে রয়েছি। দিদি আমি করে দেবো, ওটা করে দেবো দিদি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। সুতরাং তৃণমূলে ভোট যাবেই যাবেই যাবে। দিদি আপনাকে সেবা করবো, ভোট কাকে দেবেন আপনি মনের মধ্যে রাখুন। না না না, সেবা যে করবে আমি তাকে দেবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন দাদা। ভিআইপিও যাবে, আবার দুয়ার সাহেবের বড় 16 যাবে। এই সুভাষিস বড় 16 তুমি দেখে নাও তো, আমার মনে হয় রাস্তাটা না ও উঁচু হয়ে গেছে, জলটা যেন ঢুকে যাচ্ছে বুঝতে। হ্যাঁ একটু দেখে নাও বাবু, হ্যাঁ দেখে নিয়ে একটু আমায় জানিও। হ্যাঁ বয়স্ক লোক তো। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ হ্যালো স্যার, আমি মলিন্দ রোড থেকে বলছি, সুমনা ব্যানার্জি। আমরা 2021 সালে একটি ফ্ল্যাট কিনেছি, সেই ফ্ল্যাটে লিজ এখনো পর্যন্ত করেনি আমাদের প্রমোটার। আমাদের ফ্ল্যাটে এখনো লিজ করেনি। আমরা কনজিউমার ফোরামে গেছিলাম, আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবিকা চক্রবর্তীর কাছেও গেছিলাম, উনিও বলেছিলেন, কিন্তু প্রমোটার কোনো গা করছে না, 3 বছর হয়ে গেল লিজ করছে না। 1 মিনিট দাঁড়ান, এটা কি আইনত কি করা যাবে? না আমাদের কিছু করার নেই। না না, কনজিউমার ফোরাম কি বললো? কনজিউমার ফোরামে আমাদের 21 তারিখে হিয়ারিং আছে। এটা কনজিউমার ফোরামই বললো, আমরা তো বিল্ডিং স্যাংশন দিয়ে দিলাম, আমাদের কাজ শেষ। আমরা তো সুবিধা পাচ্ছি না স্যার, আমাদের বিল্ডিং কমপ্লিট করেনি, নিজে গ্যারেজ বিক্রি করছে না, বলতে দোকান ঘর ও করবে। সিসি করেনি বলে বদমাইশি করছে। শিশু দেয়নি, আপনি নিজে গ্যারেজ ঘর প্রমোটারকে করেনি। ধরুন, আর ওর চেঞ্জ অফ ইউজ করছে, পেছনে এদের প্রেসার দিচ্ছে যে পেছনে। অ্যাড্রেসটা ঠিকানাটা বলুন তো দিদি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে না না 22 আপনাদের বাই- না, যে বাড়িটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে সেটার ঠিকানা বলুন। হ্যাঁ ওই তো 22/1 রাজা মনীন্দ্র রোড। আপনার নামটা বলুন দিদি। আমার নাম সুমনা ব্যানার্জি, আমার হাজবেন্ডের নামে ফ্ল্যাট সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা সিসি নেয়নি, ওই পেছনে গ্যারেজটাকে চেঞ্জ অফ ইউজ করছে। এবার ওদের বলছে যে আমরা দেখুন, মানে ওই যারা পার্কিংটাকে দোকান করে বেচবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দোকান করে দেখবে, আমাদের কমপ্লিটও করেনি, আমাদের 6 তলা করবে বলে রেখে দিয়েছে, কমপ্লিট করেনি ফ্ল্যাট। ভালো ভালো প্রমোটার দেখে আপনারা নেন, আর কি করা যাবে। তখন তার জিজ্ঞেস কি করবো স্যার, তখন তো বলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে আমরা 3 মাসের মধ্যে করে দেব। তারপর আমরা দিদির কাছেও গেছিলাম, উনিও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছু করা যাচ্ছে না। ক্ষমতা আছে না আমার ক্ষমতা, এটা করবে কনজিউমার ফোরাম করবে কিংবা আইন করবে, কোর্ট করবে, এটা আমাদের এই ক্ষমতা আছে যে কোনো প্রমোটারকে। আমরা যেটা করতে পারি, অন্য দিক দিয়ে ঢুকছি যে সিসি নেয়নি, আর্কিটেক্টকে চাপ দিচ্ছি যে এটা করে দাও, সেটা আমরা আলাই। হ্যাঁ, সিসি নেয়নি তো, কিন্তু আপনার যে সমস্যা, শোনেন না, আপনার সমস্যা কনজিউমার ফোরামই করবে। আমরা প্রমোটারকে চাপ দেবো অন্য দিক দিয়ে যে সিসি নাওনি বা চেঞ্জ অফ ইউজ করছো, এটার জন্য নোটিশ দিয়ে ওদের আর্কিটেক্টকে দেবো। তারা কিছু একটা এটা ধরুন তো, ম্যাক্সিমাম এই ছোট ছোট প্রমোটারগুলো এই কাজ করে।
একটা দুটো বিল্ডিং করবে আর সেটার থেকে সব বেছে বুঝে চারিদিকে ঘুরে এক্সেস করে ফ্লোর মেরে একটার থেকে বড় লোক। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে 10 তারিখে আপনাকে ফোন করেছিলাম। হ্যাঁ 102 তিলজলা রোড থেকে। 102 তিলজলা রোড, ওয়ার্ড নম্বর 65। হ্যাঁ জানি, মনে আছে। স্যার তো ওই কাজটা এখনো স্যার হয়নি, আমাদের পানি এখনো বাড়িতে ঢুকে গেছে, রমজান মাস স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি 2 সপ্তাহ আগেও ট্রাই করেছিলাম, লাগিয়ে ফোনটা। সাহেব পানি এখন বাড়িতেই রয়েছে। ওখানে বলছে মেশিন দিয়ে কাজ করছে, কিন্তু মেশিন আমাদের এদিকে ঢুকবে না। না না, ফেলে দিলে সুভাষ বাবুকে এ করুন, গেটটা বন্ধ করে দিন। যেটা করতে হবে মানুষকে তো রিলিফ দিতে হবে। এমনি প্রবলেম হচ্ছে যে ওখানে পুরো ইলিগাল, সব চারিদিকে ইলিগাল, মাঝখানে পরিষ্কার করার জায়গা নেই। ওখানে হ্যাবিটই তাই, ফেলে দিচ্ছে। আপনারা ওখানে এ করুন, করে গেটটাকে বন্ধ করুন, করে জয়েন্টলি একবার যান, গিয়ে ভিজিট করুন। এটা একটা মানুষ কতদিন ধরে দুনিয়ার ইলিগাল বিল্ডিং, সব ওখানে ইলিগাল বিল্ডিং করে রেখেছে, পরিষ্কার ঢোকার জায়গা নেই। আর দুদিকে বাড়ি করে ছাড়ে না, তো মেশিন ঢুকতেই পারছে না ওখানে। না স্যার, অ্যাকচুয়ালি পানির লাইন আছে, আমাদের কর্পোরেশনের পানির লাইন আছে। 50 একবার করে দিয়ে নোটিশ দিন ওখানে। ওখানে চামড়া তো থাকারই কথা না, করে দিন, পুলিশ দিয়ে একটা জয়েন্ট অ্যাকশন করে। চামড়া কেন থাকবে? সব চামড়া তো ইলিগাল হয়ে গেছে কলকাতায়। আপনি একবার নোটিশটা দিন, একটু স্ট্রিক্ট হন, দরকার হলে আমরা এই লেভেলে একটা জয়েন্ট যাবো। এটা তো হতে পারে না যে নোংরা ওখানে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে, থাকতে পারবেন না। একটা নেই। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ আমি মালদা থেকে বলছি, মায়া সরকার। কত নম্বর ওয়ার্ড মায়াদি? হ্যাঁ আমি বলছি যে আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিলাম। আমি এর আগে আপনার বাড়িতে গেছি, কিন্তু সিকিউরিটি বলেছেন যে আচ্ছা, আমি আপনাকে ফোন করে, আমার অফিস থেকে আপনাকে ফোন করে নেবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে করবে তো, নাহলে আমি এরকম ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় না যে টক টু মেয়রে। আমার ডায়েরি আমার কাছে রয়েছে, ওটা অফিস থেকে দেখে। ঠিক আছে, আমি ফোন করেছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। জলের সমস্যা মিটবেও না লাইফে কোনোদিন। তার কারণ হচ্ছে মেইনটেনেন্সে কিছু কিছু সমস্যা হয়। বুস্টার পাম্প হলে সেই জায়গাতেও জলের সমস্যা হয়, কারণ কোথাও ফেরুল জাম হয়ে যায়, কোথাও জলের মধ্যে আয়রন পড়ে যায়। সেগুলোকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হবে। এটা ইন্ডিভিজুয়াল পড়ে, সেই জন্য প্রত্যেক জলের অফিসে খাতা থাকে, আমাদের বড় অফিসগুলোতে খাতা থাকে, ওয়ার্ড অফিসে খাতা থাকে। সেগুলো দেখে আমাদের গ্যাং যায়, এগুলো পরিষ্কার করে। অনেক সময় বাড়ির লাইন পুরনো থাকে, তখন জল আছে, আমার বাড়ির লাইনটা ভাঙা ফাটা, তাতে আমার বাড়িতে জলটা কম আসে বা আসে না, এরকমও আছে। শহর কলকাতাতে প্রতিদিনই প্রতি দেখা যায় প্রমোটার রাজ নিয়ে, প্রমোটারের সঙ্গে একটা, দেখুন প্রমোটার রাজ থাকবেই, প্রমোটাররা বিল্ডিং করবে, সব গাইডলাইন আছে। এবং আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা একটা আতঙ্কে থাকি। যখন বড় জায়গা, যেমন আমার ঠিক বাড়ির পাশে একটা বড় বাড়ি হয়েছে, আমার একটা আতঙ্ক যে আমার সত্যি তো আমি এতদিন এনজয় করতাম, আমি বাড়ির জানলা খুললে চেতলা পাক দেখতে পারতাম। এখন সেখানে একটা বাড়ি হয়ে গেছে, সেটাকে আমি কি করে আটকাবো? রাইট টু প্রপার্টি, আমার যেরকম আমার রাইট আছে প্রপার্টি, তার রাইট আছে প্রপার্টি। সে তার জায়গায় বাড়ি করবে, প্ল্যান স্যাংশন নেবে, বাড়ি করবে। আর প্রমোটার নিশ্চিতভাবে তো ইলিগাল না, তার কারণ তার যে এরিয়া তার মধ্যে বাড়ি করছে। কিন্তু মানুষের আতঙ্ক থাকে যে আমার পুরনো বাড়ি
পাইলিং হবে। যদি আমার ওখানে হয়েছিল একটা উল্টো দিকে একটা বাড়িতে পাইলিং হয়েছিল, আমার বাড়িটা ঠাড্ডার ঠাড্ডার করে কাঁপছিল, ঠিক এটা মানুষের আতঙ্ক থাকে। এই জন্য আমরা যেটা বলি যে বড় বাড়ি হলে বা বড় পাইলিং হলে তার আগে শিট পাইলিং করে নিলে যে কম্পনটা, ভাইব্রেশনটা অনেকটা কম আছে। সেটা আমি ওনাদের বললাম যে একটু ওদের সাথে কথা, আমি জানি না কারা করছে, যারা করছে তাদের ডেকে বলা যে পাশাপাশি বাড়ির একটু আতঙ্ক, যখন পুরনো বাড়ি আছে ওখানে 70, যদি ওখানে করতে যাবে আইন অনুযায়ী উনি পাবেন, আমি ইচ্ছে করলেও আটকাতে পারবো না, হাইকোর্ট থেকে আবার করে নিয়ে আসবো। বাড়িটা শুরু হয়নি তো, শুরু হয়নি বাড়িতে, আপনি তো মানে অসত্য কথা বলছেন। বাড়িটা শুরুই হয়নি, বাড়িটা শুরু হয়নি। প্ল্যান বলছে স্যাংশন হয়েছে, ওরা ওখানে জোগাড় জানতে করছে, এখন তো বাড়িটা শুরু হয়নি। পাইলিংও জিজ্ঞেস করলাম তো, বলে পাইলিংও শুরু হয়নি, কিন্তু তার আগে অত বড় বাড়ি হবে সেটা জেনে একটা আতঙ্ক হচ্ছে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে শহরে যত্রতত্র জঞ্জাল খেলার বিষয় নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন এবং ফাইন করা হবে এরকম একটা বিষয় অনেকবার আপনি বলেছেন। তারপরেও আজকে অনেকগুলো অভিযোগ এলো যে জঞ্জাল বা নোংরা খেলা বিষয় নিয়ে। মানুষের যতক্ষণ না মানুষ সচেতন হবে, যে কোনো আধুনিক শহরে মানুষকে সচেতন হতে হবে। আমি নোংরা ফেলবো না। কিছুদিন আগে, এই বেশ মানে কয়েক মাস আগেকার কথা, আমি আর আমার ওয়াইফ যাচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম ওই যে লেস চিপস খায় না এরকম বড় প্যাকেট, একটা গাড়ি যাচ্ছে, সেখান দিয়ে হাত বার করে ওটা খেয়ে ফেলে দিল। ওদের স্কুলের বাচ্চাটা কিছু ছিল, গাড়ি ফেলে দিল রাস্তায়। আমার ড্রাইভারকে আমার ওয়াইফ বলে তাড়াতাড়ি চলো, গিয়ে ওইটাকে নেবে তুললো। আমি তখনও বুঝতে পারি না কি করছো, তুললো, তুলে নিয়ে বললো গাড়িটাকে ওভারটেক করলো। আমার ওয়াইফ নেবে ওই গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে বললো, ম্যাডাম আপনার গাড়ি থেকে কিছু একটা পড়ে গেছিল, মূল্যবান জিনিস, ওই জন্য ফেরত দিতে হবে। আমার মনে হয় তাতে লজ্জা পেয়ে গেল। এইটা যে থাকবে যে মানুষ নিশ্চয়ই তারপরের বার আর গাড়ি থেকে ওটা ফেলবে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে গার্বেজটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাতেও কিন্তু এয়ার পলিউশন হচ্ছে এবং সেখানে হচ্ছে। আমার নিয়ম হচ্ছে গার্বেজটা আমাদের দেবে, আমরা নিয়ে গিয়ে সেগ্রিগেশন করে গার্বেজ দেবে, সেটা আমরা প্রসেস করবো, নিয়ে যাবো। যেরকম কিছু জায়গায় ইলিগাল এলাকায় বাড়িগুলো ইলিগাল হয়ে রয়েছে সেই সময় থেকে। এবার ওখানে কিছু মানতলায় যাওয়ার পরে কিছু ইলিগাল ট্যানারি চলছে, তাদের যে ওই মানে ওই যেটা চামড়ার যে গুঁড়োগুলো, মানে ওইটাকে ফেলে দিচ্ছে ড্রেনের ওপরে, জলাশয়ের ওপরে, সেটা দিয়ে ড্রেনটা জাম হয়ে যাচ্ছে। যেটা প্রত্যেক মুহূর্তে এই সিচুয়েশনকে নিয়ে ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে লড়াই করতে হচ্ছে, বিভিন্ন রকম সমস্যা। আপনি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের যে বিষয়টা বললেন যে ওপেন স্পেস এয়ারে ওই জঞ্জাল পোড়ানো যায় না, এটা পলিউশনের বিষয়। আপনি পুরমন্ত্রী, অনেক পুরসভার এলাকায় দেখা যাচ্ছে যেগুলো কলকাতা বা একটু বাইরে, সেখানে ওপেন এয়ারে এগুলো পোড়ানো না পোড়ানো হয়। এটা কি হয়, ভেতরে মিথাইন থাকে, জঞ্জাল পড়ে থাকে, এটা মিথাইন গ্যাস। সেই গ্যাসটা যখন উপরে ওঠে সান এতে ওখানে আগুন লেগে, দেখবেন আমাদের ধাপাতেও মাঝে মধ্যে আমরা গিয়ে তারপরে আবার নিভিয়ে দিই, কিন্তু ওখানেও দেখবেন মাঝে মধ্যে একদম উপরে এটার উপরে আগুন লেগে, নিচ থেকে গ্যাসটা ফর্ম, অনেকদিন ওটা পড়ে থাকতে ওটা গ্যাস ফর্ম, গ্যাসটা ন্যাচারালি উপরে ওঠে। ওই উপরে উঠে গিয়ে আর কিছু প্লাস্টিক থাকে, তখন ওটা আগুন ধরে যায়। এগুলো সব জায়গায়, মানে আমাদের কোনো পৌরসভা আগুন ইয়ে হয় না, কারণ আমাদের সব পৌরসভায় এখন আমাদের এগুলো ক্লিয়ারেন্স চলছে, মানে আমাদের ওই ওয়েস্ট কি বলে লেগাসি ওয়েস্টকে এখন ক্লিয়ার চলছে প্রত্যেকটা সাইটে। ওখানে নতুন করে কিছু হয় না, যেটা আছে তার মধ্যে ওই গ্যাসের জন্য মাঝে আগুন করে যায়। বলছি যে শিক্ষা দপ্তরের একটা বড় দুর্নীতি আপনার নজরে এসেছিল, ৭৪ লক্ষ টাকা পড়েছি তো, আমার কালকেই তো আমি বলছি এটা এখনো পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর কেউ আপনার মানে ১.৫ মাস আগে আপনি বলেছেন এখনো কিছু টনক নড়লো না, কারো কোনো কিছু নেই, মানে চিহ্নিতকরণ এটা তারপরে আপনারই তো নির্দেশ আপনার মানছে না।
না না মানছে, এটা প্রসেস লাগে। বসে আনন্দবাজারে লেখাটা অনেক ইজি, আর একটা জায়গায় সত্যি সত্যি করে নিয়ে করা। তোমরা তো একটা, যেরকম আমার ক্ষেত্রে 3 বার করেছো, ভুল নিউজ দিলে তারপরে ঠিক কথায় একটা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলে। কিন্তু আমাদের প্রসেসটায় নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার জায়গা নেই। যদি কাউকে করি তারপর সে হাইকোর্টে চলে গেলে আমাদের কর্পোরেশন চড়তে হবে। তা আমাদের একটা প্রসেসটাকে টাইম লাগে, সে অনুযায়ী করতে, কিন্তু হবে কোনো, ইট ইজ ইজিয়ার টু ক্রিটিসাইজ দ্যান টু ওয়ার্ক। মুখ্যমন্ত্রী এপ্রিল মাস থেকে কন্ট্রাকচুয়ালদের মাইনে বাড়িয়েছেন, এটি কর্পোরেশনেও প্রযোজ্য? এখন আমাদের কাছে কোনো আসে, হালকা কিছু একটা। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 356 ধারা এ রাজ্যে জারি করার বিষয়ে সওয়াল করেছে, মানে গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনো লোক 356 দ্বারা ডিমান্ড করতেই পারে, কখনো কমিশন করেন, কখনো উনি করেন, কিন্তু আবার সুপ্রিম কোর্ট বসে আছে। সুতরাং আমি যা ইচ্ছে বললাম সেটা হয় না। আমি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু বাস্তবে হয় না। অনেকগুলো রাজ্য এরকম করবার চেষ্টা হয়েছে, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের থেকে থাপ্পড় খেয়েছে। বলছি এর সাংসদ, ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুমার নেগ্রাম আজকে সুকান্ত মজুমদারকে চিঠি দিয়ে বলেছেন তিনি আর এই দলে থাকতে চাইছেন না, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন। আসলে কোনো সচেতন মানুষ, কোনো মানুষ যারা বাংলার ডেভেলপমেন্ট চায়, যে কোনো মানুষ যারা বাংলার প্রগতি চায়, তারা জেনারেলি বিজেপিতে থাকতে চায় না। ওনার পার্টিকুলার কেসটা আমি জানি না, কিন্তু প্রচুর বিজেপির যারা চলে আসছে তাদের সাথে দেখলাম যে থাকতে চাবে। কারণ এই পার্টিটা এমন, কিছুদিন আগে ওই ইলেকশনের পরে হলো, ওই যে ওখানে ওই বেলেঘাটার ওখানে একটা ওদের কর্মী মারা গেছে, অভিজিৎ মারা গেছে। হই যাদের এগেনস্ট এফআইআর করে তারা হই করলো, সব নেতা গেছিল। তারপর দেখলো যাদের এগেনস্ট এফআইআর তারা বিজেপিতে চলে এলো, ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে গেল, সে ঠিক হয়ে গেল। এই যে বিচারিক পার্টি, এটার জন্য আর এই পার্টিটাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। না, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যোগ রাখা, আর তাপস রায়ের বিরুদ্ধে, আমি তাপস রায়ের কেস এটা আলাদা। তুমি এফআইআর করেছো, তুমি বলছো যে খুনি, তাহলে খুনিকে তুমি নিয়ে নিচ্ছ বিজেপিতে, তাহলে তো বিজেপি খুনি। এটা এবার আমরা বলবো খুনি বিজেপি, দূর হাঁটো। অধিকারী সহ শোনা যাচ্ছে এর সাথে জয়েন করেছে আরো বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক, তারা তৃণমূলে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের যারা পুরনো কর্মী, যারা উঁচুতলার কর্মী, তারা এটাকে কিভাবে দেখবে বলে মনে করছে? আমার মনে হয় যে তৃণমূল যখন নেয় তখন নিচের তলায় সেই অঞ্চলে কথা বলেই নেয়। তো আমার মনে হয় খুব বেশি সমস্যা হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাকে সমর্থন করি না, কিন্তু মুকুটমণির কেসে সত্যি তো ওখানে সেন্ট্রাল মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু কোনো ডেভেলপমেন্ট কিছু নেই। যা ডেভেলপমেন্ট মমতা ব্যানার্জি করেছে, ন্যাচারালি ও মমতা ব্যানার্জির প্রতি নিজের এই আইডিওলজিক্যাল মানুষ বিশ্বাস রাখবে কি করে? মানুষ ভোট দিয়ে আনছে, তাহলে কি বিশ্বাস রাখবে কি করে? এটাও কি সুবিধাবাদী রাজনীতির একটা অংশ নয়? মানে আপনি তো দীর্ঘদিন রাজনীতি, মানে আমাদের ওল্ড থটসে এগুলো আমরা বুঝতে পারি না। বলছি অভিজ্ঞান বলে একটা দাবি করেছে, তাকে নাকি সিপিএমের তরফে নাকি যাদবপুরে প্রার্থী করার কথা ঘোষণা বলা হয়েছে, কিন্তু উনি দাঁড়াবেন না। এটা আমি উনি বিজেপিতে জয়েন করে গেছেন। পুরসভা ইন্দুরের পর আবার সাপ হাম সব আছে, এগুলো তুমি থেকে ভালো করে পৌরসভায় করো, ভালো করে ঘোরো, কোথায় ভাম হয়ে যায়।
না না, অস্বীকার কি হয়ে তুমি এগুলো দেখে নিয়ে কি করা উচিত সেটা লেখো, আমি পড়ে নিয়ে করবো। শেখ শাহজাহানকে সিবিআই যত মানে ঘেরা করছে তত আরো অনেক নাম, অনেক ইনফ্লুয়েন্সার, ওগুলো সব ওখান দিয়ে বেরোয়, ওখান দিয়ে অনেক কিছু বেরোয়। এগুলো প্রত্যেকবারই আমি দেখেছি যে এগুলো সব খাওয়ানো হয়, যে অনেক নাম বেরোচ্ছে, অনেক এই বেরোচ্ছে, অনেক ওই বেরোচ্ছে। যখন চার্জশিট জমা দেবে তখন প্রকৃত অর্থে বোঝা যাবে যে কি হলো না। ওই 2000 কোটি, 10,000 কোটি, 20,000 কোটি এসব গল্প হয়, এগুলো লিখতে ভালো হয়, টিভিতে দেখতে ভালো, দেখলে মানুষগুলো পাওয়া সত্য। চার্জশিটে জমা হলে তারপরে তার জবাব দেবে। কাকে কান নিয়ে গেল, সে কানের পেছনে দৌড়ে লাভ। যতক্ষণ ও ছিল ততক্ষণ এটা বিগ শো ছিল, তাহলে ওখানে কি করছে? ওই যে কালকে কোথায় একটা সন্দেশখালী কোথায় একটা ছোট্ট একটা এর মধ্যে সভা করতে যাবে, ওখানে কি? ওখানে একটা যদি ফ্যাশন শো, ওটা কি শো? হ্যাপন শো। সুতরাং এইগুলো সব বেকারের। আমাদের মানুষের মাঝখানে নেতা নেত্রীকে ভিড় হবে, একটু এগিয়ে গেলে আমাদের নেত্রীকে দেখতে পাবে, নেতাদের দেখতে পাবে, সেই জন্য এটা করেছে। ফ্যাশন শো করা এগুলো আসলে খুব চিপ, রাজনীতিতে খুব চিপ। আমরা ব্যক্তি আক্রমণ, এটা রাজনীতির স্তরটাকে অনেক নামিয়ে দেয়। ভালো লোক, অনেকদিন বাদে ব্রিগেড হচ্ছে, মানুষের মধ্যে খুব উৎসাহ আছে। আর যেহেতু এটা বাংলার স্বার্থের জন্য ব্রিগেড, বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিগেড, তাই বাংলার মানুষের একটা উদ্দীপনা আছে ব্রিগেড। মানে 3 মাস আগে 10 দিন চাকরি আজকে বদলি করে দেওয়া, এটা কি পদক্ষেপ নাকি এটা আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমি জানি না। মানে করা হচ্ছে সেটাও জানি। নির্বাচন কমিশন স্পেসিফিক ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে সন্দেশখালী এবং তার টিভি দেখে তো, নির্বাচন কমিশন, হাইকোর্টের জজেরা সব টিভি দেখে। টিভি দেখে দেখে তাদের নিজেদের ওপিনিয়ন তৈরি। বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার যথেষ্ট ভালো আছে। নির্বাচন করা উদ্বেগ প্রকাশ করলো না। কানপুরে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হলো, তারপর তাকে ধর্ষণের রিপোর্ট তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হলো, তার বাবা আত্মহত্যা করলো। নির্বাচন কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করলো না যে 2জন ক্রিমিনালকে ধরে নিয়ে পুলিশ কাস্টডিতে লকআপে রয়েছে, তারপরে 4টে ক্রিমিনাল বাইরে দিয়ে এসে দামাদাম গুলি চালালো ইউপিতে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ হলো না। এতগুলো মানুষ মারা গেল, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ হলো না। সন্দেশখালীতে যেটা হয়েছে কেউ সমর্থন করে না, কিন্তু তাতে কেউ মারা যায়নি। এত উদ্বেগী হওয়ার কিছু নেই। ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে, 2-4টে লোক অত্যাচার করেছে, তারা অ্যারেস্ট হয়েছে, লয়ের আন্ডারে রয়েছে, তাদের কোর্ট সাজা দেবে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশের কি আছে? আর যেখানে সত্যি গুলি করে মেরে দিচ্ছে, যেখানে কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার নেই, সেটা নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে না। উদ্বেগ সব বাংলায়। শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবকে মেরে দেওয়া হচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ পায় না। এই তো আপনাদেরই টিভিতে আমি দেখেছি, সেটা নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। উদ্বেগ যত হচ্ছে কিছু জমি কেড়ে নিয়েছে বা অন্যায় করেছে, সেই জন্য 4-5টা ছেলের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ হচ্ছে। এই যে আজকে কালকে তো ছিল জুমার নামাজে ভর্তি হয়ে গেল রাস্তায়, বেচারি নামাজ পড়ছে, সিজদা দিচ্ছে, সেই অবস্থায় লাথি মারছে। এটা ভারতবর্ষে রয়েছি আমরা। অমিত শাহ পুলিশ লাথি মারবে? একটা যে কোনো ধর্মে তার নিজের আচরণ করে তার মধ্যে লাথি মারবে? সেই হিংসার নাচতে যে কোভিড থেকে সেই ওই জামাতের ওই এতে
ওইখান থেকে শুরু হয়ে যায়, এইগুলো সব তার ফল হচ্ছে। সেখানে নির্বাচন কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করছে না যে একটা দাঙ্গা লাগানোর ধান্দা করছে পুলিশ, আর সন্দেশখালী নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে। কোর্ট চুপ করে রয়েছে, মানুষের অধিকার চলে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইন আর দিল্লির মধ্যে কি তফাৎ রইল? তাদের নামাজ পড়া অবস্থা লাথি মেরে দেবে। যে কোনো ধর্ম আচরণ করবে তাকে লাথি মারবে? ঠিক আছে, রাস্তায় পড়েছে, অন্যায় করেছে, ঠিক আছে, তারপরে তাকে অ্যারেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। ভারতবর্ষে আছি আমরা, একটা নির্লজ্জ অপদার্থ সরকার, তাকে যারা সমর্থন করে তারাও নির্লজ্জ। শুধু ধর্মীয় বিভাজন, ভারতবর্ষকে ভাই করো সেই নিয়ে করছে এরা। সেটা নির্বাচন কমিশন সেই ব্যাপারে উদ্বেগী নয়। যত উদ্বেগ এসে এখানে মণিপুরে ল্যাংটো মেয়ে দুজন মহিলাকে ধর্ষণ করে হাঁটাচ্ছে, সেটাতে উদ্বেগ হচ্ছে না। সন্দেশখালীতে দুজন নিশ্চিতভাবে অন্যায় হয়েছে, অ্যারেস্ট হয়েছে। সেই কি নাম ওই ছেলে দুটো, শিবু হাজরা আর উদ্যম সর্দার, অ্যারেস্ট হয়েছে, কোর্ট তার সাজা দেবে। সেটা উদ্বেগ প্রকাশ কেন হচ্ছে না? অদ্ভুত একটা চলছে, জোর যার জুলুম তার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একটি টুইট করেছেন, তিনি বলছেন যে শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ার পর যখন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল, তার একটি আইফোন মোবাইল পুলিশের এক সিনিয়র অফিসিয়াল, তার নাম আমিনুল, তিনি পুলিশের আরো বড় কর্তাদের কাছে সেই আইফোন দেন এবং সেই আইফোনে থাকা সমস্ত ডেটা ডিস্ট্রয় করা হয়। এবং এই আইফোন দিয়েই নাকি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখত শেখ শাহজাহান। অভিযোগ করছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী যা বলার টুইট না করে কোর্টে যেখানে শাহজাহানের বিচার হচ্ছে সেখানে এফিডেভিট করে এটা দিয়ে দেওয়া উচিত। পলিটিক্স না করে যদি ওনার কাছে সত্যি সত্যি এটার পক্ষে একটা থাকে তাহলে দেওয়া উচিত। আজকে তো অভিজিৎ বাবু যা বলছে তাদের তো আমার গ্রেপ্তারটা পেয়ে যায়নি, আমি জেলে ছিলাম বিজেপির ষড়যন্ত্রের জন্য। তখনকার জাস্টিস বিন্দালকে দিয়ে যে তাহলে যেটা রাত্রিবেলা 12টার সময় কোর্ট খুলিয়ে করা হলো, সেটা তো অন্যায় হলো। তাহলে আমার জেল খাটাটা তো ইল্লিগাল। আজকেও তিনি বলেছেন যে বিকাশ ভট্টাচার্য নিজের পয়সা দিয়ে মামলা লড়েছেন, কিন্তু তাও বলেছেন এটা ষড়যন্ত্র ছিল। আজকেও বলেছেন। আমি জানি না কি ছিল না ছিল, কিন্তু যদি ওনারা জানতেনি তাহলে আমাকে জেলে ঢোকানো হলো। তাও তো টাকা আমি ক্লাবের ছেলেরা, আমি জানতাম না, আমার সামনে হয় এফআইআর হলো, তার প্রতিবাদ হলো না আমার বিরুদ্ধে। কোথাও গিয়ে কি মনে হয় যে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে পলিটিক্যাল মোটিভেশন, বিচারের বাণী আজকে ভারতবর্ষে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। রাজনীতি আমি বলছি, শোনো, কোন বিচারককে পার্টিকুলার বলছি, কিন্তু বিচার ব্যবস্থার বা বিচারকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এটা বিচার ব্যবস্থাকে নষ্ট করছে। যে আমাদের বিরুদ্ধে এই এখন বলছেন ইলিগাল, এটা ষড়যন্ত্র, যিনি সিবিআই তদন্ত দিয়ে গেছিলেন তারও একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, হয়নি, তারপর তিনি রিটায়ার করে গেছেন। কিন্তু এটা আমাদের কনস্টিটিউশন, আমাদের যে সংবিধান, এটাকে নষ্ট করেছে। কালকে কংগ্রেসের একটা ঘটনা ঘটেছে, ইতিমধ্যে 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু বিজেপি তরফে অভিযোগ যে এমআইসি ছেলের ইন্ধন ছিল। বিষয়টা যদি আপনি, পুলিশ এনকোয়ারি করছে। মমতা ব্যানার্জির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কার ছেলে, কার বাবা, কার কাকা এসব থাকে না। এগুলো বিলকিস বানো কেসে হয় যে এরা একটা ধর্মের, তাই এরা অন্যায় করতে পারে না, তাই তাদের মালা পরিয়ে ক্রিমিনাল যারা রেপ করে তাদের
গুজরাট জেল থেকে বার করে নিয়ে আসে, কিন্তু বাংলাদেশে হয়নি। এনকোয়ারি করছে, এনকোয়ারিতে বিজেপি কি বললো, সিপিএম কিছু বললো না। এনকোয়ারিতে যে শাস্তি, যে অপরাধী হবে তাকে অ্যারেস্ট হবে। 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, এনকোয়ারি চলছে। মূল অভিযোগ মানে চাপিয়ে দেওয়া অভিযুক্ত না, যে পাবলিসিটি করে আন্দোলন করে আমি একজনকে করলাম, সেটা যদি সত্যি কেউ অন্যায় করে তার পুলিশ সেটা দেখে। আপনারা নানাভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত কর্মীরা এতে আসবে, ব্রিগেডে আসবে, ভিড়ও হবে, কিন্তু আজকে দলের এক মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া সে বলেছে তৃণমূল কর্মী যদি না হয় তো তাদের ভবিষ্যতে পরিণতি খারাপ হবে। এইটা কেন? মানস ভূঁইয়া কি বলেছে জানি না। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, আমরা কর্মী, আমরা কর্মচারী নই। তাই কর্মীরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে একটা আবেগ আছে, তাকে শোনার জন্য আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি। সে একটা সাধারণ গ্রামের কর্মী থেকে নিয়ে আমাদের সবাই আমরা নিজেরাই যাব মাঠে শুনতে মমতা ব্যানার্জির ডাক, অভিষেক ব্যানার্জির ব্যবস্থাপনায় আমরা সবাই উৎসাহিত যাব। কাউকে বলতে হবে না যে কি হবে, সাধারণ কর্মীদের কি হবে। সাধারণ কর্মীদের তার আবেগ, মমতা ব্যানার্জির ভালোবাসা তাদের টেনে নিয়ে আসে। আমি তাকে কি শাস্তি দেয়, কি পেয়েছি যে তাকে আমি শাস্তি দেব।